नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अगस्ट 26 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसूचे आउ एक बड़ लघुचाप अंपटे राज्य में बन्या। यह सहित गुरुवार दिन चाषी को मिल 2000 टंका, अंपटे चाषी को 18,000 टंका प्रदान करेंगे केंद्र सरकार। तेबे आसतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1, आज 29 तारिख पर्यंत राज्य में असंभाळ वर्षा। राज्यव्यापी वर्षा जारी रहिथिबा बेले बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप सृष्टि होइछि। यार प्रभाव में 48 घंटा पर्यंत राज्य में वर्षा जारी रहिबो। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कुहाଯାଇଛି राज्य में आहुरी 5 दिन पर्यंत वर्षा हेबो। एथिपाई येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। तेबे आज जगतसिंहपुर, जाजपुर, ढेंकानाल, केन्द्रापड़ा, कटक, मयूरभंज, केन्दुझर, रायगड़ा, गजपति, कोरापुट जिले में अति प्रबल वर्षा हेबा नै येलो वार्निंग जारी होइछि। सेहिपरि सारा राज्य में आज वर्षा सहित रायगड़ा, गजपति जिले में प्रबल वर्षा संभावना रही। नंबर 2, राज्य में बन्या। चलित वर्ष बैतरणी नदी में तृतीय थर बन्या आसीथिबा बेले एथर किंतु रुद्र रूप धारण करिछि। बैतरणीर शाखा नदी काणी नदी में बंध भांगी एवं 100 फुट्र घाई होइछि। बैतरणी में जलस्तर बढ़िबा परे गतकाली जाजपुर जिला दशरथपुर ब्लॉक कसपा पंचायतर दरघा निकटरे शाखा नदी काणी नदी में 100 फुट्र घाई सृष्टि होइछि, जहाद्वारा पाखापाखि 19टी पंचायत भितर पानी पशिथिबा कुहाଯାଉଛି। नंबर 3, पानी छाड़िले मिलिबो क्षतिपूरण। राज्य में बन्या स्थिति को नहीं राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी प्रतिक्रिया सामना को आसिला। से कहिसंति जे ब्राह्मणी सतर्क संकेत उपरे एवं आखुआपदा ठारे बैतरणी स्थिर अछि। सेवा जोगाइबाकू जिलापाल माननकू निर्देश दिया जाइछि। से आहुरी मध्य कहिसंति जे राजघाट एवं मथानी रे सुवर्णरेखा सामान्य विपद संकेत उपरे अछि। जाजपुर जिले में सर्वाधिक 46टी गाँ एवं 14टी पंचायत प्रभावित होइथिबा से कहिसंति। समस्त सेवा जोगाइबाकू जिलापाल माननकू कुहाଯାଇଛି। तेबे पानी छाड़िबा मात्रे क्षयक्षतिर आकलन करने निर्देश दिया जाइछि। पानी छाड़ू छाड़ू चाषी माननकू मिलिबो क्षतिपूरण बोली राजस्व मंत्री कहिसंति। नंबर 4, राज्य कैबिनेट रे बड़ निष्पत्ति। गतकाली राज्य कैबिनेटर 24तम बैठक सोमवार दिन अनुष्ठित होइछि। एही बैठक में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षता करथिले। लोकसभा भवन रे सम्मेलनी कक्ष रे एही बैठक बसिथिला। तेबे एही बैठक में 3टी विभागर 4टी प्रस्ताव को अनुमोदन मिलिछि। साधारण प्रशासन एवं साधारण अभियोग विभागर गोटिए, इलेक्ट्रोनिक्स एवं आईटी विभागर 2टी प्रस्ताव उपरे कैबिनेट मोहर बाजिछि। नंबर 5, राज्य में दादन रोकने ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करुचंती सरकार। ओडिशारू दादन श्रमिक समस्या को संपूर्ण रोकने राज्य सरकार एक बड़ ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करिसंती। उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव एने सूचना देइचंती जे ओडिशार श्रमिक माने जेउ राज्य को दादन पई जाउचंती सही राज्य को एक ओडिशार टीम पठाजिबो। एही टीम राज्य सरकारक सहित आलोचना करी दादनर कारण खोज निराकरण पई पदक्षेप नेबे। सिंहदेव कहिसंती धान क्विंटाल पिछा 800 टंका इनपुट सब्सिडी जोगु दादन परिमाण किछिटा कमिछि। नंबर 6, चांदा मागिले गिरफ हेबे। पाखे आसुची पूजा माहौल। बुधवार दिन गणेश पूजा थिबा बेले ता आगकू रहिछि अनेक देवादेवी पूजा। एथिपाई पूजा बजार एबे सरगरम हेलाणी। तेबे पूजा समय रे सबुठारु बड़ चिंता पालटी थाए चांदार समस्या। एहा आगरु बड़ बयान देइचंती अनुगुळुर आरक्षी अधिकारी एसपी राहुल जैन। से कहिचंती बेआईनी चांदा आदाय करुथिबा व्यक्ति मानक विरुद्ध रे अनुगुळ एसपी राहुल जैन कठोर अभिमुख्य ग्रहण करिसंती। सबु जिला थाना अधिकारी माननको कड़ा निर्देश दिया जाइछि। बेआईनी चांदा आदाय क्षेत्र में शून्य सहनशीलता नीति आपणाइबाकू कुहाଯାଇଛି। चांदा मागिले हेबो कार्यानुष्ठान। नंबर 7, सरिला खरीफ चाषी पंजीकरण। राज्य में सरिला खरीफ चाषी पंजीकरण। नुआ नियम चाषी मानक तंटी रे साजिला कंटा। बिजेडी कहिला लक्ष लक्ष चाषी पंजीकरण बाद पड़िचंती। पंजीकरण ठारू बळीगला कला बजारी। सार अभाव को नहीं चाषी हंतसंत हेउथिबा बेले जिला को जिला व्यापे जे एबे सारर कला बजारी।
ନକଲି ସାର ବିକ୍ରୟ ହେଉଥିବା ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବେ ଗତକାଲି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 8 ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କହିଲେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। 18,50,983 ଜଣ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସାରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସରିଛି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ନମ୍ବର 9 ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 2,000 ଟଙ୍କା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଗୋଟିଏ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆଖାଇ 28 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦିନ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଚାଷୀ ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ରଥମେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ଆପଣ KYC କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆବେଦନ କଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ନମ୍ବର 10 ଅମଲାଙ୍କ ଉପରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପୁଣି ଅମଲାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ନାଲି ଆଖି। ଧାରଣାରେ ଥିବା ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ। ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଯୋଗ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଅମଲା ସଂଘ। ଦାବି ପୂରଣକୁ ନେଇ ସାମୂହିକ ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହେଲା। ନମ୍ବର 11 ନକଲି ସାର ବିକିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏଣିକି ନକଲି ସାର ବିକିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଏ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନକଲି ସାର ବିକ୍ରୟ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ସାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଅନେକ ଜାଗାରେ ନକଲି ସାର ବିକୁଛନ୍ତି। ସାର ଅଭାବ ବୋଲି ନକଲି ସାରକୁ ନେଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ନମ୍ବର 12 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ହେବ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନାମକରଣ। ପୁରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ପୁରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନାମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିମାନ ବନ୍ଦର ରଖାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଜମି ସହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅପରେସନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଜମିକୁ ନେଇ ଥିବା ବିବାଦ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିମାନ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 13 ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଅଚଳ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ 22ଟି ଅଚଳ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏୟାରପୋର୍ଟର ରୂପାନ୍ତରକରଣ କରାଯାଇପାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମର ଦରକାର। ନମ୍ବର 14 ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ ପାଇଲଟ ଟ୍ରେନିଂ। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବେସାମରିକ ବିମାନ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର ଗଠନର 14 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ 15ଟି ନୂଆ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିମାନ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15 ଓଡ଼ିଶାରେ ସମବାୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା। ଗତକାଲି ଲୋକସେବା ଭବନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୁରଲଧରନ ମୋହାଲ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭେଟଘାଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟରେ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାସଲ କରାଯାଇଥିବା ସଫଳତା ଗୁଡ଼ିକକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 2 ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ମାନ।
ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ମିଳନୀ 2025ର ତାଲିକା। ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ 2 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କଣ୍ଡେଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ ରଣା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ କେଭି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ତରୁଣ ଦାସଙ୍କୁ ତାଲିକାରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁ ଦିବସରେ 2 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନମ୍ବର 17 ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଧରପକଡ଼ ଏବଂ ନିଶା ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିଆଯିବ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ବେଆଇନ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଏବଂ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ରୋକିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଗତକାଲି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 18 ପାଟନାରୁ ପୁରୀକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ସାପ୍ତାହିକ ପୂଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛି। ପାଟନାରୁ ପୁରୀକୁ ସାପ୍ତାହିକ ପୂଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଆସନ୍ତା ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପାଟନା ଏବଂ ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ସାପ୍ତାହିକ ପୂଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କୁମ୍ଭମପତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନମ୍ବର 20 1000 କୋଟି ପାଇଁ ଯାଇପାରେ ନବୀନଙ୍କ ଜୀବନ। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସରୋଜ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ। ତେବେ ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡ ହଡପ କରିବାକୁ ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଇ ଭଳି ରହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଯାଇପାରେ ନବୀନଙ୍କ ଜୀବନ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। କାଳେ କିଏ ନବୀନଙ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଯିବ, ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ନବୀନଙ୍କ ପାଖ ମଢ଼ାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ନମ୍ବର 21 ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏକାଥରେ 18,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ପାଇଁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏବଂ ଆପଣ 11ତମ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ଟଙ୍କା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ତେବେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ବାହାରେ ସଠିକ୍, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 12ତମ କିସ୍ତିରୁ 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 18,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ସମସ୍ତ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଏକାଥରେ ଆସିଯିବ। ନମ୍ବର 22 ସାର୍ବଜନୀନ ହେବନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ। ସୋମବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟ ଦେବା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀର ବିବରଣୀ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 23 କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ନିୟମ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ SBIର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। SBI କାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନିଜର କେତେକ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1, 2025ରୁ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ ସେବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାରବାର ଏବଂ ରିୱାର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ SBIର ଜଣେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡଧାରୀ, ତେବେ ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ନମ୍ବର 24 ଭାରତର ହୃଦୟ ଦେଖିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ବିପଦ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ମାନବିକତା। ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ହେଉ ବା ମିତ୍ର, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିପଦ ବେଳେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ମାନବିକତା ଦେଖାଇଛି ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏ ସମୟରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପାକିସ୍ତାନବାସୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଛି ଯେ 4 ମାସରେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟାର ବିପଦ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ। ନମ୍ବର 25
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହାତ ଛାଡ଼ିଲା ଡ୍ରିମ୍ ଇଲେଭେନ୍। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଟଙ୍କାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ଗୁଡ଼ିକ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀ ଡ୍ରିମ୍ ଇଲେଭେନ୍ ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ BCCIକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଏହା ଆଉ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁବାଇରେ ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 2 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ନୂଆ ଅଂଶୀଦାରୀ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ।